वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल बाणी के बोहित चबर तखत छतर दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले हसन खां दूत लाहौर दे विच पहुंचिया, बादशाह ने कचहरी लाई। शाहजहां बादशाह की कचहरी दे विच हसन खां दूत ने दसना कीता कि बादशाह सलामत लला बेग ते काबली बेग आदक जिहड़े सन, उन्हां ने तेरे हुक्म की तामील की। जदों बड़ी छेती दे नाल ओह उत्थे पहुंचे, जांदे जंग प्रारंभ कर दिता। जे उन्हां नूं किसी ने रोकण का यतन किया तो उहदा उन्हां ने निरादर किया। कहन लग्या कि मेरा भी निरादर करना कीता। हसन खां दूत ने दस्सिया कि अद्धियां तो ज़्यादियां फौजां रात वेले ही खत्म हो गईयां। 25,000 फौजां जिहड़ियां सन रात वेले ही खत्म हो गईयां। ते जदों सवेर वेला होया, लला बेग ने वेखिया ते लला बेग जिहड़ा 10,000 बचियां सन फौजां, उन्हां नूं लैके आप चढ़ाई करदा ते लला बेग भी सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह के हथों मारिया गया। जो सतगुरु जी के कोल घोड़ा सी, वो भी मारिया गया जंग दे विच। ते फिर उस वेले ये दसन लग्या कि बादशाह सलामत सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह की जंग दे विच जित हुई। बस आ 100 सवार बच्चे ने जिन्हां नूं मैं नाल लैके आया। सतगुरु जी दे 1200 सूरमे जंग दे विच मारे गए ते 35,000 के करीब जड़ियां फौजां सन अपनियां मारियां गईयां। ये सिर्फ लला बेग दे बेप्रवाही के कारण करके सारा कुछ होया। उस वेले वजीर खां सतगुरु जी की हजूरी दे विच बैठा सी। फिर वजीर खान ने दसना कीता, कहन लग्या बादशाह सलामत तेरे जड़े वड्डे वडेरे ने, उन्हां ने सतगुरु जी का बड़ा सत्कार किया। बाबर ने सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह दे कोलों बख्शिशां हासिल कीतियां। जदों सतगुरु जी एमनाबाद दे विच गए, जदों बाबर चढ़ के आया, उस वेले बाबर ने सतगुरु जी की सेवा की। सतगुरु जी ने पुरशां तक राज जिहड़ा सी वो बख्श दिता। ते फिर दसना कीता कि जिस वेले हमायूं बादशाह जिहड़ा सी उहदा राज खुस जांदा है, शेर शाह सूरी जिहड़ा सी वो जदों दिल्ली ते काबज बनिया ते हमायूं बादशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु अंगद देव जी पातशाह दे कोल गया ते सतगुरु जी ने उहदे ते भी रहमतां कीतियां ते कहना कीता कि अकबर बादशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह की शरण दे विच आया। जदों चित्तौड़ का किला जिहड़ा सी सर होया, सतगुरु जी के बचनां दे नाल चित्तौड़ का किला जिहड़ा सी वो सर नहीं सी हुंदा, जित्तिया नहीं सी जांदा। किन्ने समय तो फौजां जिहड़ियां सन वो किले नूं सर करन दा यतन करदियां सन,
पर जदों सतगुरु जी के बचन होए ते एक किला सर हो गया। उस वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह की शरण दे विच अकबर बादशाह आया ते बहुत सारियां भेटावां अर्पण कीतियां ते बहुत सारा परगना जिहड़ी जमीन सी वो भी सतगुरु जी नूं बख्श भेटा कीती ते सतगुरु जी ने इहदे ते भी रहमतां कीतियां। फिर दसिया कहन लगे कि जहांगीर बादशाह जिहड़ा सी ना उन्हें सतगुरु जी दे नाल बना के रखी जो तेरा पिता सी। तू एक घोड़े पिछे सतगुरु जी दे नाल बगाड़ पाउणा कीता। तेरे मनुखा ने घोड़ा जिहड़ा सी वो सतगुरु जी दे सिख लैके आए, वो घोड़ा उन्होंने जबरदस्ती खोना किया, पर बादशाह उस घोड़े की तू सवारी ना कर सकिया, तू काजी नूं दे दिता। काजी दे कोलों सतगुरु जी ने मुल घोड़ा खरीदिया ते वो घोड़े ते सतगुरु जी असवार भी होए। गुरु घर जिहड़ा वो करामाती है, जिहड़ा गुरु घर दे नाल बना के रखदा है उहदे ते रहमतां उहदे ते बख्शिशां होया करदियां ते बादशाह तू विगाड़ना कीता गुरु घर दे नाल। फिर दसिया कि एक बाज की गल की सी, तू मुगल सिखां नूं भेज दिता 7000 फौजां दे के। एक पासे घोड़ा सी जिहड़ा काजी दा, दूसरे पासे बाज की गल की सी जिहड़ा बाज सतगुरु जी दे कोल चलिया गया ते मुगल सिखां भेजिया, मुगल सिखां भी मारिया गया ते 7000 फौजां भी मारियां गईयां। ना बाज प्राप्त होया ते ना घोड़ा प्राप्त होया। उस तो बाद जलंधर का सूबा अब्दुल खां सतगुरु जी ते चढ़ के गया, 14000 फौजां लेके गया, वो भी ना जित सकिया। जंग दे विच उहनूं भी हार प्राप्त हुई, अपनियां फौजां अपने पुत्र मरवा बैठा जंग दे विच। ते बादशाह हुण तुसीं अपनियां अखां दे नाल वेखिआ कि लला बेग वर्गे, काबली बेग वर्गे सूरमे जिन्हां ने बड़े जंगां दे विच जित प्राप्त कीती, वो भी जंग दे विच जित प्राप्त ना कर सके सतगुरु जी दे सन्मुख जाके। गुरु घर नूं ते सदा नमस्कार करनी बनदी। वजीर खान ने इस तरीके दे नाल इहनूं बादशाह नूं समझाउणा कीता ते जिवें इह जिहड़ा सलाबत खां सी ये फिर काबल के सूबे की गल करेगा कि इस काबल का सूबा किनू बनाया जाए। तो जिमें हसन खान नूं काबल का सूबा बना देंदे ने, ते जिस तरह ये जिहड़ा कालू नाथ है ये सतगुरु जी की शरण दे विच आउंदा है। सो पावन जा सरवण करन वास्ते अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करदिआं सतगुरां दे चरनां दे नाल जोड़दिआं उच्चारण करो सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सवैया बाहर सलाबत खान बखाने सुत जुत लला बेग भाकात। जिस वेले वजीर खान ने गुरु घर की उस्तत की ते शाहजहां बादशाह नूं समझाउण दा यतन कीता, उस वेले सलाबत खां सी। सलाबत खां ने ये काबल दा जिहड़ा सूबा सी लला बेग, काबली बेग आदक, इन्हां दे बारे गल दसनी कीती कि लला बेग जिहड़ा वो आप भी मारिया गया जंग दे विच ते उहदे दोनों पुत्र जिहड़े ने वो भी जंग दे विच मारे गए ने। अब काबल दी सूबा करके पठो किसी को संभै जात। ते फिर उस वेले सलाबत खां कहन लग्या कि बादशाह सलामत किसे नूं काबल दा सूबा बना के भेजना करो, जिहड़ा उत्थे जाके राज भाग जिहड़ा सूबेदारी जिहड़ी अपनी उहदी संभाल करना करे। दानशवंत बिलंद पछानो जो न होन दे उत्पात। ते कोई इहो जिहा दानशवंत वेखो जिहड़ा बड़ा सियाणा होवे, जिहड़ा उत्थे काबल दे विच किसी तरह दा उत्पात, किसी तरह दा काबल दे विच झगड़ा ना होण दवे। इहो जिहा कोई मनुख वेखना करो जिहड़ा बड़ा सियाणा होवे। देव सिर पाओ सपुरद करो उचिता अनुचित विचारो बात। ते फिर उस वेले इन्हें सलाबत खान ने यह गल कहनी की कि उचित ते अनउचित जिहड़ी गल है वो विचार के ना, भली ते चंगी गल विचार के
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਤ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਫੇਰਿਓ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮੈਂ ਹਸਨ ਖਾਨ ਕੋ ਪਿਖਤ ਸੁਨਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਸਨ ਖਾਨ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਲਾ ਬੇਗ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਸਨ ਖਾਨ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦੂਤ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਆਛੀ ਬੋ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ ਦਾਨਸ਼ਵੰਦ ਬਿਲੰਦ ਲਖਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਦਾਨਸ਼ਵੰਤ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੀ ਸੀ। ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇ ਤਿਤ ਕੋ ਭੇਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਸਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕਰੀਏ। ਸੁਨਤ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੈ ਅੱਛੀ ਮਨ ਸਭ ਦੇ ਚਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਪਠਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਸਬ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਤਬ ਉਚਿਤ ਕਰੀ ਤਤਕਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਲ ਕੋ ਸੂਬਾ ਭਇਓ ਲੈ ਦਲ ਗਇਓ ਵਿਸਾਲ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਆਪਣਾ ਦਲ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਏ ਸਮਾਜ ਵਿਸਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਮਾਜ, ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਪਇਓ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਸੂਬਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੁਨ ਸੁਮਤ ਕੋ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠਾਨਿਓ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਜਿਸ ਹਿਤ ਲਸ਼ਕਰ ਪਠਿਓ ਮਰਾਇਓ ਸੋ ਗੁਲਬਾਗ ਮਰਿਓ ਰਣ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਲੇ ਭਰੀ ਪੌਨ ਕੀ ਸਮ ਇਹ ਮੋਟਿਗ ਹੋ ਤਉ ਮਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। खर्च विसाल लाभ लग जे थल सो कारज बुध करते नाहे। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲਾਭ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। क्या कुछ बात बाज के कारण लश्कर मरियो तोरण माहे। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 35,000 ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। इत्यादक बोरि दे बिचारी दैर बिसारियो श्री गुर संग। ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ। इत श्री हर गोविंद तिस सर पर डेरा रखियो जीत कै जंग। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। तहाँ दमदमा करके सुंदर बैठ सभा लगाए उतंग। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦਮਦਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਚਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਚਾ ਦਮਦਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। जंगल देश संगति आवे दर्शन करे आनंदत अंग। ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। जथा शकत ले अनेक प्रकारन आए आए गुर को दर्शंत। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सुनकर पिकथल मरे तुरंग नर सबके उर हवा अचरजवंत। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4000 ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35000 ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। कहें परस्पर सुन सुन जित कित गुरजा सुजल को चरंत। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਰਾਮਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ, ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कहो आज है कौन तरा तल शाह संग जो लरन चाहंत। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਦਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨਾ, ਕੌਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। बिना दुर्ग गिर अरगारी रण कर देह शाह को हार। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ,
ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਪਤ ਲਾਖੋ ਲਸ਼ਕਰ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਰੈ ਕੌਣ ਅਸਕਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਲੜ ਸਕੇ। ਅਦਿਕ ਤੁਰਗ ਸੰਗਰਾਮ ਖਪਾਏ, ਜਹਾਂ ਕਾਂ ਤੁਰਕਨੀ ਪੁਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰਕਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਭ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਕੇ ਸੁਖਾਰਤ ਪੀਟਤ ਹੈ ਸਿਰ, ਰੋਦਤ ਬੋ ਅਸ਼ਰਨ ਕੋ ਡਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਉਖਾੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਨੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਕੀਰਤ, ਵਿਸਤੀਰਤ ਜਨ ਚੰਦ ਆਕਾਸ਼। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋਇਆ। ਜਾਨੀ ਪਰੈ ਲਰੈ ਨਿਤ ਸ਼ਾਹਜੇ, ਤੁਰਕਾਨਾ ਸਭ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਕਲ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਗੁਣ ਰਾਸ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਾਸਨ ਕੋ ਬਖਸ਼ੈ ਐਸ਼ਵਰਜੰ, ਅਰੈ ਸੁਚਰੈ ਮਰੈ ਦੁਖ ਰਾਸ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐ ਦਿਲ ਬਾਗ ਰਿਓ ਇੱਕ ਗੁਰ ਢਿਗ, ਨਾਮ ਜਾਨ ਭਾਈ ਧਰ ਦੀਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਲਬਾਗ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦਿਲਬਾਗ ਬਚਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਨ ਭਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੀਏ ਗੁਲਬਾਗ ਸੁਹੇਲਾ ਕਹਿ ਜਿਸ, ਸੋਰਣ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਹੀਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਬਾਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਹੇਲਾ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਨ ਭਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਓ ਬਿਰਹੋ ਬੋਰੋ ਦੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਗੁਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਚੀਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਨ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਿਆ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਨੀ ਕੀਤੀ। ਆਏ ਨਿਕਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨਿਓ, ਨਸਵਰ ਤਨ ਸਨੇਹ ਕਿਆ ਕੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਨ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਿਚਰਨ ਹੈ ਇਸਕੇ ਰਾਹ, ਬਿਨ ਸੰਸੈ ਮਨ ਲਿਓ ਪਛਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਛੜਨਾ ਹੀ ਵਿਛੜਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕਛ ਨਾਹੀਂ, ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਸਤ ਸੋ ਜਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਪੰਛੀ ਪਨੰਗ, ਕੋ ਆਕਾਰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਪੰਛੀ ਨਾ ਪਨੰਗ ਸੱਪ ਆਦਿਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਚ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਣੋ ਲਖ ਕੈ, ਰਿਓ ਸੰਕਟ ਕੋ ਕਰੀਐ ਹਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਜੋ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਛੀ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਿਮ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰ ਫੇਰਾ, ਮੁਖ ਲੋਚਨ ਸਿਰ ਗਰੀਵਾ ਪੀਠ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਤਤਖਿਨ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪਇਓ ਹੈ, ਫੇਰਿਓ ਜਬੈ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਡੀਠ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਘੋੜੇ ਵੱਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਨ ਅਰ ਪਾਨੀ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਬਿਸਰਿਓ ਈਠ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਜੋਗ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਾਹ ਆਦਿਕ ਦਾਣਾ ਆਦਿਕ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਸ ਪਰ ਹੋਏ ਅਰੂਡਨ ਗਮਨੈ, ਜਨ ਮਨ ਕੋ ਹੋਏ ਚਲੈ ਬਸੀਠ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘੋੜਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹਿਓ ਮੋਹਿ ਰਣ ਥੰਬਾ ਥਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਰ ਤੀਰਥ ਪਾਵਨ, ਕਲ ਮਲ ਗਨ ਨਾਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਣ ਥੰਬਾ ਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਧਰ ਸ਼ਰਦਾ ਨਰ ਪਰਸੈ ਆਏ ਜੋ, ਪੁਰਵੈ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਠਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਮੰਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੋਧ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਜੁਗ ਭਰਾਤਾ, ਗੁਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਖ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਬ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਕੋ, ਗਮਨ ਕਰੋ ਨਿਜ ਬਿਲੰਬਹੀਨ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਥਲ ਕੋ ਆਗਵੰਜੇ ਕਾਰਜ, ਕਰ ਕੇ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਬੜ ਲੀਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਦਿਵਸ ਬੀਤ ਗਏ ਥਿਤ, ਰਿਪਨ ਪ੍ਰਤਖਿਤ
ਪ੍ਰਤੀ ਖਤਰੇ ਪਰਬੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀਖਣਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਤੁਰਕ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 35,000 ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਉਣ। 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਖਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਰਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਤੁਮ ਲਖ ਕਰ, ਹਟ ਕਰਿਓ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਰ ਬਿਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਕੀਨਸ, ਜਾਂ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨ ਛੜਿਆ ਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਵੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਰ ਉਹਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨੇ ਭੁਲਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਅਬਲੋ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ, ਭਿਰੇ ਹੁਤੇ ਜੋਧਾ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੈਨਾ ਮਰਤ ਹੋਤ ਸੰਗਰਾਮੋ, ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਦੇਤ ਖਪਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਹੋਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ 35,000 ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜੁਗ ਭਰਾਤਨ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਖ ਕਰ, ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਲੰਦ ਕਿਰਪਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੀ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਚਲੈ ਤੁਮਾਰੇ ਪੁਰ ਇਕ ਬਾਰ, ਰਹਿ ਕਿ ਤਕ ਦਿਨ ਮਿਲਨ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਮ ਕੈ ਗਮਨ ਕੀਨ ਤਿਨ ਕੇਰਾ, ਬਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਮਨ ਟਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਤ ਪਏ ਤੇ ਦੁੰਦਬ ਬਾਜਿਓ, ਪਰੇ ਹਯਨ ਪਰ ਜ਼ੀਨ ਉਤਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਰੰਗ ਜਾਨ ਭਾਈ ਪਰ ਸੁੰਦਰ, ਸਵਰਨ ਜਟਤ ਜ਼ੀਨ ਤਬ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਠੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜਤਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਠੀ ਪਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਭੁਖਨ ਪਹਿਰਾਵਨ ਕੀਨੇ, ਕਰਿਓ ਸ਼ਿਕਾਰਨ ਰੁਚਰ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਏ, ਜਾਨ ਭਾਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ੁਭ, ਸਜਤ ਬੇਭੂਖਨ ਤਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸੱਜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਏ ਅਰੁਡਨ ਗਮਨ ਕੀਨ ਤਬ, ਚੜੀ ਬਾਨੀ ਦੁੰਦਬ ਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਥਾਣਾ ਹੁਤੋ ਨਿਕਟ ਹੀ, ਤਿਸਮੈ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਰਹੰਤ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਿਥਾਣਾ, ਤੇ ਨਿਥਾਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਨਰ ਪਠਿਓ ਕਯੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰ, ਤਿਸ ਕੋ ਪਰਖੋ ਜਾਏ ਇਕੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਗਮਨਿਓ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋ ਪੂਰਬ,
ਹਿਰਦੈ ਮਨੋਰਥ ਕੋ ਚਿਤਵੰਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰਥ ਰੱਖਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਗੌਰ ਦੁੱਧ ਕੋ ਦੋਇ ਕਰ, ਮੋਏ ਕਰਾਵੈ ਪਾਨ ਜੇ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗਊ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਗਊ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਕਰੇ। ਤਾਉ ਅਜ਼ਮਤ ਚੁਤ ਨਾਥ ਪਛਾਨੋ, ਪਹੁੰਚੋ ਨਿਕਟ ਚਿਤਵ ਇਸ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਿਲਿਓ ਜਾਏ ਕਰ ਬੰਧਨ ਬੈਠਿਓ, ਤਬ ਕਾਲੂਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਰ ਸਨਮਾਨ ਬੂਝ ਗੁਰ ਗਾਥਾ, ਜਥਾ ਤੁਰਕ ਕਮਸਾਨ ਮਚਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰਕਾਨਾ ਖਪਾਇਆ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੇ ਸੁਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ ਉਠ ਗੌਰ ਬਰਨ ਕੀ ਸੁਰਭੀ, ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਕਰ ਦੋਹਿਨ ਕੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਰਭੀ ਗਊ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਗਊ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਪ ਠਾਨ ਤਬ ਪਾਨ ਕਰਨ ਕੋ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਨਰ ਕੋ ਦੀਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਕਰ ਜਾਣਿਓ ਮਨ ਮੈਂ, ਕਾਲੂ ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂ ਪੀਨ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਆਗਮਨੋ, ਕਰਿਓ ਸੁਨਾਵਨ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਇਹ ਨਿਥਾਵੇਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਕੀਨਪੁਰ ਤੇ ਜਬ ਨਿਕਸਿਓ, ਇਤਨੇ ਬਿਖੈ ਗੁਰੂ ਚਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰੰਗਮ ਕੀ ਸਭ ਸੈਨਾ, ਜੋਧ ਸਮੇਤ ਸੁਭਟ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜੋਧ ਰਾਏ, ਇਹ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੜਾ ਚਕਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।